श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु मु ज्योतिष और वास्तुशास्त्री श्री अपर्ति महारणा हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाऊँगी। 2024 मसीहा शेष मास डिसेम्बर मासर 12 गोटी राशि पृथक पृथक राशिफल आपण मानकु विशेष अनुरोध यही चैनल को जेउ माने प्रथम करी आसीछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुंची पारिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा डिसेम्बर मासरे मीन राशि मासिक राशिफल। एही मीन राशि अधिपति बृहस्पति होइतिबा स्थले शुक्र ग्रहंकर यह उच्च स्थान। एही मीन राशि मित्र ग्रह हेले रवि ग्रह, चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह। घात ग्रह शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, पुणी बाधक ग्रह मध्य बुध। एणु बुध मीन राशि सकाशे सर्वदा अशुभ फल देवे। 2024 डिसेम्बर मासरे मीन राशि व्यक्ति सतर्क होई चलिबा जरूरी। ज्योतिष पाठ यह केवल एक सतर्क बाणी। यहाकू पूर्वरु जारी सतर्क रहिले आमे विपद को मध्य एड़ाई दे पारिबा। ग्रह स्थिति रो जना जाए जे आगो को कौन हेबो ज्योतिष को केही छाड़ी पारि नाहंती। शतकड़ा 99 भाग व्यक्ति ज्योतिष को पसंद करती। केतक लुचि लुचि पसंद करुथांती तो केतक खोला खोली भावे पसंद करती। यही राशि रे शुक्र उच्च होइतिबा स्थले एही राशि व्यक्ति माने ज्योतिष को अधिक विश्वास करती। यार कारण महान शास्त्र रचयिता भृगु मुनि पुत्र शुक्राचार्य जेउ मुनि भृगु संगीता रचना करथिले पृथ्वी रे जेते नर नारी अछंती ओ जेते थिले ओ जेते जन्म हेबे समस्तंकर पूर्व जन्म इह जन्म पर जन्म समस्त से लेखि जाइछंती। ताहार प्रतिकार मध्य लेखिछंती। प्रतिकार रे दान पूजा मंत्र पाठ आदि दर्शाइछंती। यह द्वारा आत्मा शांति और मन मध्य शांति हुए। यह द्वारा आम भाग्य को आमे गठन कर दे पारिबा। रवि ग्रह आमर आत्मा ग्रह। आमर आत्मा किपरि रहिबो ताहा जणा जाय। मीन राशि डिसेम्बर 1 रु 2025 फेब्रुआरी 15 पर्यंत रवि शुभ फल देवे। नवम गृह हेला पितृगृह, धर्म गृह और भाग्य गृह। यही सब विषय जानिबा को हेले नवम गृह रु जानिबा को हुए। यही नवम रे रवि महाग्रह अछंती। नवम रवि प्राय मासर शेष समय बा 15 दिन परे शुभ फल दियंती। ओडिया मासर 15 दिन परे शुभ फल सदृश पूर्व शत्रु माने आपनक ठारू दूरेई रहिबे। सेमाने जेते कष्ट देउथिले ओ आपनक कष्ट देखि सेमाने आनंद रे उत्सव पालन करुथिले। एही समय रे आपनकर परिवर्तन देखि ईर्षा रे जली जिवे। पुनराय विपद रे पकाइबा को चेष्टा करिवे। किंतु आपनक उपरे रवि ग्रहंकर कृपा दृष्टि थिबारु सेमानकर समस्त कल कौशल फेल मारिबो। आपनक शरीर पूर्वरु असुस्थ थिला एबे संपूर्ण सुस्थ होई न थिबा पूर्वरु मध्य आपण समस्त कार्य करि परिबे। आपण एही समय रे कोनोसी एक दैवी शक्तिर सवार हेबे। दैवी शक्ति सवार हेबा द्वारा आपनकर शक्ति बहु गुण रे बढ़ी जिवो। आपण धैर्य धरंतु देखिबे समस्त कार्य एपरि सफल हेबो जे आपण मध्य विश्वास करि पारिबे नाही। डिसेम्बर 16 तारिख ठारू रवि कर्मस्थली को जिबे। कर्मस्थल रे रवि ग्रह जेउ समय रे गोचर रे भ्रमण करंती से समय रे व्यक्तिर आत्मा पवित्र हो जाए। धर्म काम रे मन निवेश करती। जाग यज्ञ करी पुण्य अर्जन करि पारंती। जेउ माने चाकरी करंती सेमानकर प्रमोशन मध्य होई पारे। निजर दक्षता वृद्धि हेबो। व्यवसाय जो माने करूचंती सेमानकर अचानक धन वृद्धि हेबो। एही समय रे आपनकर लॉटरी किंबा गुप्त धन प्राप्त हेबो।
ଯେଉଁ କାମକୁ ଅନ୍ୟ କେହି କରିବାକୁ ସାହସ କରି ପାରୁନଥିଲେ ସେ କାମକୁ ଆପଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ସେହି କାମ କିପରି କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଉପରେ ଉପର ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଶୁକ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ। ଶୁକ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିକାରୀରୁ ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଢିବା ଯୋଗ ଥାଏ। ଦାସ ଦାସୀ ଭରପୁର ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଆୟ ଗୃହରେ ଓ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବଳିୟାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯାହା ଯେଉଁଠି କହିଦେବେ ତାହା ବେଦରଗାର ହୋଇଯିବ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପରିବାର ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ହେଉ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିବେ। ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାଳ ହେବ। ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ନବମ ତଥା ଧର୍ମ ଗୃହରେ ବୁଧ ରହି ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଭଜନ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତାହା ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଁକାର ଶବ୍ଦ ରହିବ। ମୁଁ ସବୁ କରିପାରୁଛି। ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମୀନ ରାଶି କାଳ ପୁରୁଷର ପାଦ ଦ୍ୱୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଦ ପୀଡ଼ା ବହୁତ ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ଥିବା ସମୟରେ ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼େ। ଶନି ଗ୍ରହ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ, ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗର ମାଲିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ କରିଦେବ। ଏହି ଶନିକୁ ମଙ୍ଗଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟମ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଅଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପେଟ ରୋଗ, ଦଣ୍ଡିସ ରୋଗ ଆଦି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଓ ଧନ ବଳ ଓ ଲୋକ ବଳ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପରବାଲା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ହିଁ ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ଯେଉଁ ମୁଁକାର ଅହଙ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହାରି ଫଳ ଭୋଗିବେ। ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଏକ ବଳିୟାନ ଗ୍ରହ। ଲଗ୍ନ ହେଲା ନିଜ ଶରୀର। ନିଜ ଶରୀରକୁ ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବୁଲାଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଶନି ରାହୁ ଉଭୟ ଗ୍ରହ ମିତ୍ରତା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଆଡକୁ ଠେଲିଦେବେ। ଶନି ଉପରେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଓ ଯିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶନି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେଇ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ନାରୀ ଫସାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଫସାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜେଲ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ନାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଜେଲ ପଠାଇଦେବ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ଯଶ ଅପଯଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ନାମ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ରବି ଓ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରହକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସକାଶେ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମାତଙ୍ଗୀ ଦେବୀଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କବଚ ଧାରଣ କରିବେ ତାହା ରୂପା, ସୁନା କିମ୍ବା ତମ୍ଭାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ୍ରିଧାତୁ ବିଶିଷ୍ଟ କବଚ
ବଣିଆ କାରିଗରଙ୍କ ପାଖରୁ ତିଆରି କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇ ସେଇ ତ୍ରିଧାତୁ କବଚକୁ ଆପଣ ଶୁଭ ବାର ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇ ତାହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅହଙ୍କାର କେବେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ମୀନ ରାଶି ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ରାଶି। ସମୁଦ୍ର ବହୁ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟେ ତାର ଅହଙ୍କାରରେ ସୁନାମି ଆଣି ଜନ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଯଦି ଅହଙ୍କାର କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଇବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।